નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું। જે રીતે દિલ્હીની અંદર આવતા મહિને એટલે કે ફેબ્રુઆરીમાં 5 તારીખે ચૂંટણી આવે છે અને 8 તારીખે રિઝલ્ટ છે, એ તમે પણ કદાચ જાણતા હશો। પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટી જે રીતે અત્યારે દિલ્હીની અંદર પ્રચાર પ્રસાર કરી રહી છે, એ જોઈને કંઈ એવું લાગે છે કે નરેન્દ્ર મોદી અરવિંદ કેજરીવાલથી ડરી ગયા છે। કોઈ પણ સંજોગે દિલ્હીની અંદર એમની સરકાર બનાવી છે, ત્યારે અરવિંદ કેજરીવાલ અને પૂરી આમ આદમી પાર્ટીની ટીમ એક પછી એક ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે કાંડો સામે આવે છે એને સોશિયલ મીડિયાની અંદર ઉજાગર કરીને લોકો સુધી પહોંચાડે છે। તો તમારી પણ ફરજ બને છે કે અરવિંદ કેજરીવાલ જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ભાંડો ફોડી અને સોશિયલ મીડિયાની અંદર લોકોને જાગૃત કરે છે, એવી જ રીતે વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરી દરેક લોકો સુધી પહોંચાડો, એ પણ એક તમારી જવાબદારી છે દોસ્તો। ત્યારે અરવિંદ કેજરીવાલનું કહેવું છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની નિયતમાં કેટલી ખોટ છે। જે જગ્યા પર 20 લાખ કરતા વધારે પણ ઝૂંપડા છે, જે કાચા મકાનો છે, એ કાચા મકાનોને તોડી અને નવા મકાનો બનાવી આપશું, આવી ભારતીય જનતા પાર્ટી લાલચ આપે છે। ત્યારે આ વાતને લઈને અરવિંદ કેજરીવાલે શું કહ્યું, સૌથી પહેલા તો તમે अरविंद केजरीवाल। आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं एक बहुत ही खतरनाक बात बताने के लिए। अभी 20 दिन के बाद चुनाव है और ये बीजेपी वाले आजकल झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं। देखो ना, एक नेता इस झुग्गी में, एक नेता इस झुग्गी में, एक नेता उस झुग्गी में। 10 साल नहीं सोए, 10 साल इनको झुग्गी वाले की याद नहीं आई, अब चुनाव में याद आ रही है। इनको झुग्गी वाले से क्या लेना देना? ये तो अमीरों की पार्टी है, ये गरीबों की पार्टी थोड़ी है। इनको झुग्गी वाले से प्यार नहीं है, इनको आपकी जमीन से प्यार है। गलत नहीं कह रहा भाई साहब, इनको आपके वोट से प्यार है। कह रहे चुनाव के पहले वोट दे दो, सत्ता में आएंगे, और कह रहे हैं उसके बाद ये लोग आपको झुग्गी से बेदखल करके आपकी जमीन छीन लेंगे। कहते हैं जहां झुग्गी वहां मकान, ये कह रहे हैं ना, जहां झुग्गी वहां मकान। ये नहीं बता रहे किसका मकान, ये नहीं कह रहे जहां झुग्गी वहां झुग्गी वालों का मकान, ऐसे नहीं कह रहे। जहां झुग्गी वहां इनके दोस्त का मकान। इनका दोस्त कौन है? कौन है? कौन है? मैं नहीं कह रहा भाई, ये लोग कह रहे हैं। जहां झुग्गी वहां इनके दोस्त का मकान, ये आपकी जमीन बेचना चाहते हैं। अब ये सतिंदर जैन जी को जानते हो सारे जने, इनको पता चला 30 सितंबर को आपकी झुग्गी की जमीन के टेंडर हो लिए। इस जमीन के टेंडर हो लिए, जमीन बेचने के। जहां हम खड़े हैं वहां पर उस जमीन के उन्होंने टेंडर कर दिए, और 27 दिसंबर को एलजी साहब ने यहां का लैंड यूज चेंज कर दिया। ये बीजेपी वाले आ गए, अब देख लो आपने क्या करना इनका। ये बीजेपी वाले आ गए, मैं आपकी जमीन बचाने आया था, नहीं आया था 10 साल पहले। 2015 में इन्होंने बुलडोजर भेज दिए थे, रात को 2 बजे सारे अफसरों को लेकर मैं आया था, नहीं आया था। आपकी जमीन बचा के गया था, नहीं गया था। केजरीवाल जब तक जिंदा है आपको बेदखल नहीं होने देगा, आपकी झुग्गी को ये कह रहे हैं। आज मैंने बहुत बड़ा ऐलान करा है, आज मैंने बहुत बड़ा ऐलान करा है। मैंने कहा है, ये कह रहे हैं हमें झुग्गी वालों से प्यार है। मैंने कहा तुमने पिछले 10 साल में दिल्ली में तुगलकाबाद की झुग्गियां तोड़ दी, जंगपुरा की झुग्गियां तोड़ दी, नई दिल्ली की झुग्गियां तोड़ दी। 3 लाख लोगों को तुमने बेघर कर दिया। इनकी सारी झुग्गियां वापस बनवाओ, 3 लाख लोगों को वापस उनके घर लेके आओ जहां से झुग्गी तोड़ी थी, वहां दोबारा झुग्गी बनवाओ। केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेगा।
है, तुम नहीं हो तो केजरीवाल कुछ नहीं है। मेरी जनता आपकी जिंदगी बचाने के लिए अगर केजरीवाल को अपने चुनाव की कुर्बानी देनी पड़े, मैं अपने चुनाव की कुर्बानी देने को तैयार हूं। अमित शाह जी करो तो सही, बड़ी बड़ी बातें ना करो, झूठ मत बोलो। आप पिछले 10 साल में जितने लोग बेघर हुए उन सारे लोगों को बसा दो, केजरीवाल चुनाव छोड़ दो। और अगर तुम नहीं करोगे, अगर तुम लोगों को नहीं बसाओगे तो केजरीवाल चुनाव लड़ेगा, दोबारा मुख्यमंत्री बनेगा और इनकी ढाल के तौर पे आप लोगों को बचाने का काम करेगा। दोस्तों आज आप इतनी बड़ी संख्या में आए, इकट्ठे हुए, आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। मेरा आप लोगों से कोई चुनाव का रिश्ता नहीं है, मैं चुनाव में वोट मांगने नहीं आता। मैं आपके पास आता हूं जब आपके ऊपर मुसीबत होती है। दिसंबर 2015 में कोई चुनाव नहीं था, रात को जब 2 बजे मैं आया था, सारे बुलडोजर खड़े थे, आप लोगों को याद होगा। जब जब आपके ऊपर मुसीबत आएगी, केजरीवाल आपका छोटा भाई बनकर आपके बीच में खड़ा होगा। भारत माता की। ભારતીય જનતા પાર્ટીની નિયત એ છે કે એ મકાનો પાડી અને એ જમીનો જે દિલ્હી શહેરની વચ્ચે છે, ખૂબ મોંઘા ભાવની જમીનો છે, એ એમના દોસ્તો મિત્રોને આપવાની છે સસ્તા ભાવે। જેવી રીતે ગુજરાતની અંદર ઘણી બધી જગ્યાએ આ મિત્રોને સસ્તા ભાવની જમીનો આપી દીધી છે, પણ ગુજરાતીઓ કંઈ બોલી નથી શીખ્યા। એનું કારણ તો તમે પણ જાણો છો કે વિરોધ કેમ નથી કરતા। ત્યારે અરવિંદ કેજરીવાલનું કહેવું છે કે જો નરેન્દ્ર મોદી આ ઝૂંપડાઓ, આ કાચા મકાનો પાડશે અને ત્યાર પછી એ જમીન એમના મિત્રોને આપશે તો ત્યાં મોટી મોટી કંપનીઓ આવશે, પરંતુ જે આ કાચા મકાનોની અંદર રહે છે લોકો, એ ક્યાં જશે? એટલે નરેન્દ્ર મોદીનું કહેવું, અરવિંદ કેજરીવાલનું કહેવું છે કે નરેન્દ્ર મોદીની અંદર તાકાત હોય તો આ કાચા મકાનો ઉપર બુલડોઝર ફેરવે અને એ જ જગ્યા ઉપર એ ગરીબ લોકોને ઘર બનાવીને આપે। પરંતુ નરેન્દ્ર મોદીનો કંઈક બીજો જ કિમિયો છે। મેં અગાઉના વિડીયોમાં પણ તમને કીધું હતું કે આ ગરીબોને ત્યાંથી બેઘર કરીને દિલ્હીથી કંઈક દૂર એવી જગ્યા આપવાની કે જ્યાં એ લોકો પડ્યા રહે બિચારા। પણ આ સપનું નરેન્દ્ર મોદીનું પૂરું નહીં થાય એવું અહીંયા સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે, કારણ કે દિલ્હીની જનતા જોવે છે કે અરવિંદ કેજરીવાલે કેવા કેવા કામો કર્યા છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી જે ફક્ત ને ફક્ત લોલીપોપ આપી રહી છે। અગાઉ પણ નરેન્દ્ર મોદી એમના ભાષણમાં કીધું હતું કે દિલ્હીની અંદર જે રીતે અત્યારે વીજળી પાણી મફત મળે છે, અમારી સરકાર બનશે તો અમે એ વીજળી અને એ પાણી પણ મફત જ આપીશું। તો ગુજરાતમાં આપો ને સાહેબ, 30 વર્ષથી તમારી સરકાર છે તો ગુજરાતમાં કેમ નથી આપતા? કારણ કે એમને ખબર છે ગુજરાતની જનતાની અંદર બોલવાની હવે તાકાત રહી નથી। અહીંયા હિન્દુ મુસ્લિમ કરી અને હિન્દુ અને મુસ્લિમથી ડરાવતા આવ્યા છે, એટલે ગુજરાતની જનતા મુસ્લિમોથી ડરે છે, કંઈક એવું આ લોકો વિચારી રહ્યા છે। એટલે કાયમને માટે આ લોકો હિન્દુ મુસ્લિમ કરીને રાજનીતિ કરતા આવ્યા છે। જે હક, જે અધિકારો જનતાને મળવા જોઈએ, એ હક, એ અધિકારોથી આ ભારતીય જનતા પાર્ટી આપણને દૂર રાખે છે। આટલું તમે સમજી લેજો। વિડીયોમાં બસ આટલું જ। વધારેમાં વધારે વિડીયો શેર કરો, દરેક લોકો સુધી પહોંચે। શું ભારતીય જનતા પાર્ટીની નિયત છે એ દરેક લોકો સુધી પહોંચવી પડે। જય હિન્દ।